गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाय हाउ आर यू। आई होप कि आगळना विडियो लेक्चर व्यवस्थित अभ्यास कर्यो छे। थोड़ी आगळना विडियो लेक्चर में तकलीफ पड़ी है साउंडनी, कारण के वॉइस जे छे बराबर केचअप नहोतो थयो। आजना विडियो लेक्चर में तकलीफ नहीं पड़े। ओके सरस, चलो आगळना विडियो लेक्चर में आपणे शेनो अभ्यास कर्यो तो कि आगळना विडियो लेक्चर में आपणे परमाणु माटे घनता एकम कोषनी घनता नक्की करवा माटेनुं सूत्र तैयार हतुं। पेकिंग फ्रेक्शन, पेकिंग क्षमता जे छे जेने संकुलन क्षमता तरीके ओळखवामां आवी छे ए सादो घन, बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी रचना माटे आपणे पेकिंग फ्रेक्शन एकम कोषनी धारनी लंबाई, परमाणुनी त्रिज्या, बे पाड़ोशी परमाणु वच्चेनुं अंतर जेवी जुदी जुदी बाबतो छे आपणे तारवणी करेली हती। आजे बात करवानी छे टोटल न्यूमेरिकल्स पर जवानुं छे। आजना विडियो लेक्चर्स में आपणे एनसीईआरटी में टेक्स्टबुक में जेटला न्यूमेरिकल्स आपेला छे जे घनता रिलेटेड छे एनी प्रेक्टिस करशुं अने कालना विडियो लेक्चर्स में आपणे अलग अलग एकम कोषनी पेकिंग क्षमता, बे पाड़ोशी परमाणु वच्चेनुं अंतर ने एने रिलेटेड एमसीक्यू जे छे ए एमसीक्यूनी एक्स्ट्रा प्रेक्टिस जे वर्कशीट में तमने आपेला छे एमांथी थोड़ाक एमसीक्यू तमने करावीश, थोड़ाक एमसीक्यू तमारे करवाना छे। ओके आगे बढ़िए सरस। चलो तो तमने एक्जाम्पल नंबर 1.3 तमारी टेक्स्टबुक जे छे ए एनसीईआरटी टेक्स्टबुक में पेज नंबर 22 पर एक्जाम्पल नंबर 1.3 आपेलो छे। शुं कीधुं छे शब्दने समजो कि कोई एक तत्व छे ए बीसीसी रचना धरावे छे। अहींया तमने जाण करी दीधी छे कई रचना दर्शावे छे, बराबर। तो तमने खबर छे कि बीसीसी रचना माटे बीसीसी रचना माटे Z इफेक्टिव बराबर केटला थवाना छे 2। एकम कोषनी धारनी लंबाई ए बराबर 288 पाइकोमीटर छे। वजन तमने आपेलू छे स्मॉल m 208 ग्राम। घनता D आपी छे 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो परमाणु संख्या 208 ग्राम में परमाणुनी संख्या केटली हशे ए तमारे शोधवानुं छे। क्लियर छे वस्तु? तो तमने अहींया एक वस्तु क्लियर होवी जोईए कि कोईपण तत्वनो जो परमाणुीय दळ तमने खबर होय तो परमाणुीय दळ ज्यारे खबर होय तो एमां केटला परमाणुनी संख्या थवानी छे तो कि एवोगेड्रो जेटली 6×10⁻23 बराबर छे। तो तमे एक त्रिराशि मूकी शको खरी कि परमाणुीय दळ जेटलुं जो वजन होय MW जेटली जो वजन होय तो परमाणुनी संख्या 6×10⁻23 थाय तो 208 ग्राम में केटला त्रिराशि मूको એટલે परमाणुनी संख्या मळी जाय। पण तमारी पासे अहींया आणवीय दळ नथी तो आणवीय दळ शोधवा माटे तमने शुं आपेलुं छे तो कि आणवीय दळ शोधवा माटे बधी वस्तु आपेली छे। Z आप्यो छे, ए छे, वजन हमणां कंई काम नहीं, डी आप्यो छे। तो घनतानुं सूत्र तमे मूको D = Z × M अपॉन A³ × NA नंबर ऑफ एवोगेड्रो। तो M ने करता बनावो D × A³ × NA अपॉन Z इफेक्टिव बराबर। M तमने मळी जाय एटले तमारो जवाब आवी जशे। आ बहुत इजी रीत है, तमने हूँ करावुं छुं। टेक्स्टबुक में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीत तमने आपेली है बराबर। तो ए रीत तमे ए करवुं होय तो छूट है, तमे जोशो समझो आवड़ी जाय एवुं छे। पण मारा ख्यालथी आ वे जे छे ए बहुत इजी वे है तमने समझवा माटेनो। शुं करवानुं छे तमने परमाणुनी संख्या 208 ग्राम में परमाणुनी संख्या शोधवानी कीधी छे। तमने खबर होवी जोईए कि आणवीय दळ जेटलुं वजन जो होय तो एवोगेड्रो आंक जेटली संख्या थाय तो 208 ग्राम में केटला। तो आणवीय दळ शोधवानो मारो अहींया टार्गेट पेलो छे। चलो घनता D केटली आपी है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हवे जुओ ए एटले धारनी लंबाई आपी है 288 पाइकोमीटर। हवे पाइकोमीटर ने कन्वर्ट करवू पड़े का तो मीटर में अथवा तो सेंटीमीटर में। सेमा कन्वर्ट करवू ए डिपेन्ड्स कोना उपर रही है, घनता तमने जे आपेली है एना पर। घनता सेमा आपी है सेंटीमीटर में, तो पाइकोमीटर ने सेमा कन्वर्ट करशुं आपणे सेंटीमीटर में। तो = 288 × 10⁻10 सेंटीमीटर। मीटर कीधुं तो 10⁻12। क्लियर? हवे ज्यारे तमे ऊंधुं रिवर्स करशो अहींया ज्यारे तमे गोतशो बराबर तो त्यारे तमारे अहींया जे छे तो ज्यारे घनता शोधवानी वात आवे कोईपण दाखलामां आगळ जोशुं
तो घनताનો એકમ ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ આવશે કે ગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ આવશે, કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ આવશે, એ આપેલી અહીંયા પદાવલી જે છે એના એકમ પરથી થશે નક્કી. અહીંયા ગ્રામ છે તો ગ્રામ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, કિલોગ્રામ હોય તો કિલોગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, મીટર ક્યુબ. ઓકે, તો અહીંયા મેં શું કર્યું, અહીંયા ઘનતા સેન્ટીમીટરમાં આપેલી છે એટલે આપણે અહીંયા એકમ કોષની ધારની લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. 7.2 એ બરાબર કેટલા આવશે? 288 ગુણ્યા 10⁻10 નો ક્યુબ. નંબર ઓફ એવોગેડ્રો 6 ગુણ્યા 10⁻23. 6.022 લ્યો તો વાંધો નહીં, આપણે તો સરળતા ખાતર 6 ગુણ્યા 10⁻23 લઈએ. ઝેડ ઇફેક્ટિવ બીસીસી રચના માટે કેટલા થવાના છે? બીસીસી રચના માટે 2 થશે. બરાબર, ચાલો એમ બરાબર કેલ્ક્યુલેટર મારો જ મારી પાસે છે ને તમારા પાસે છે, મારો બધા કેલ્ક્યુલેટર. 7.2 ગુણ્યા 288 51 78 69 95 4.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻10 × 3 -30 અને 23 10⁻7. આ પોઈન્ટને આમ ખસાડો એટલે એમ તમારો આવશે 51 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 51.78 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર, આણ્વીય દળ મળી ગયો. હવે શું કરવાનું તો કે ભાઈ આણ્વીય દળ જેટલું વજન હોય એટલે 51.78 ગ્રામ હોય ત્યારે પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થાય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુની સંખ્યા થાય. તો 208 ગ્રામમાં કેટલા? તો બસ તેથી પરમાણુની સંખ્યા બરાબર 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 208 સામેની બાજુ ગુણાકારમાં ડિવાઇડેડ બાય 51.78 પર કેલ્ક્યુલેટર મારો એટલે જવાબ તમારો જે છે કંઈક 24.16 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ. બરાબર, 24.16 કેલ્સી મારી લેવાનું એકવાર. 6.022 ગુણ્યા 208 ભાંગ્યા 51.78 24.19 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ થશે. તો બેઝિક ફંડા જે છે એ બેઝિક ફંડા તમે અહીંયા પકડી લેશો, બેઝિક કોન્સેપ્ટ તમે જો પકડી લેશો તમે જવાબ ઉપર આવશો. 208 ગ્રામમાં પરમાણુની સંખ્યા શોધવી છે એ મેઇન વસ્તુ છે. તો કોઈપણ પરમાણુની સંખ્યા વજન પરથી કેવી રીતે ગોતવી એ ચેપ્ટર નંબર 1 ધોરણ 11માં બહુ શીખાશે. આણ્વીય દળ જેટલું વજન હોય તો એવોગેડ્રો એટલા એ કેટલું. તો તમારો ટાર્ગેટ પેલો અહીંયા શું છે? ગોતવાનો આણ્વીય દળ ગોતવાનો છે. તો એ કેવી રીતે શોધવું તો કે એ તમને ઘનતાનું સૂત્ર પરથી તમે શોધી શકો છો. બરાબર, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે અહીંયા સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે એટલે અહીંયા મેં સેન્ટીમીટરમાં લીધું છે. અહીંયા મીટર હોત તો હું અહીંયા શું લેત? મીટર. ચાલો કોપર નેક્સ્ટ ઉપર આગળ વધીએ. કોપર એફસીસી રચના ધરાવે છે. તો આપણને ખબર છે કે એફસીસી રચના માટે ઝેડ ઇફેક્ટિવ કેટલા થવાના છે? 4. ધારની લંબાઈ 1 ગુણ્યા 3.608 ગુણ્યા 10⁻8 સેન્ટીમીટર છે. બીજા પ્રયોગમાં ઘનતા ડી તમને મળે છે 8.92 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એટલે અહીંયા સેન્ટીમીટર છે, કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે નહીં. તો કોપર પરમાણુનું આણ્વીય દળ એમ શોધો એટલે સીધી જ અહીંયા ઘનતાનું સૂત્ર મૂકીને જવાબ લાવવાનો છે. D = Z × m અપોન a ક્યુબ × na. એમને કરતાં બનાવો D × a ક્યુબ na અપોન z. ચાલો ડી કેટલો મળ્યો તમને? 8.92. એ 3.608 ગુણ્યા 10⁻8 નો ક્યુબ ઇન્ટુ એને 6 ગુણ્યા 10⁻23 ઇન્ટુ એને 6 ગુણ્યા 10⁻23 ડિવાઇડેડ બાય ઝેડ કેટલા આવશે? 4. તો એમ તમે જુઓ તો એમ તમારો નિયરલી અબાઉટ 63.1ની આસપાસ
63.1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ગ્રામ પ્રતિ મોલ લખો અથવા તો એટોમિક માસ યુનિફાઈડમાં 63.1 યુ લખો ચાલશે. બરાબર છે. તો એકદમ ઇઝી એમસીક્યુ જે છે એ ઘનતાને રિલેટેડ એકદમ ઇઝી એમસીક્યુ તમને એ પૂછ્યા છે. ઓકે, ચાલો ફટાફટ છે એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ ઉપર આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઉપર આગળ વધીએ છીએ. સ્ક્રીનશોટ ફટાફટ લઈ લેજો. રેડી? ચાલો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 1.5. 1.5મો પ્રશ્ન છે એ શું કહેવા માંગે છે? સિલ્વર સીસીપી રચના ધરાવે છે. સિલ્વર સીસીપી સ્ફટિક રચના ધરાવે છે. ધારની લંબાઈ 408. સીસીપી રચના શું રકમ નથી, રકમ તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે. બરાબર. સીસીપી રચના માટે ઝેડ ઇફેક્ટિવ બરાબર કેટલા થશે? 4. એફસીસી, સીસીપી ને એચસીપી ત્રણેય માટે કેટલા થવાના છે? ઝેડ ઇફેક્ટિવ તમારો 4. ધારની લંબાઈ એ આપી છે તમને 408 પાઇકોમીટર. કેટલી આપી છે? 408 પાઇકોમીટર તમને આપેલી છે. તો ઘનતા ડી તમારે ગણવાની કીધેલી છે. આણ્વીય દળ MW એ તમને આપ્યો છે અહીંયા 107.9 યુનિફાઈડ માસ અથવા તો 107.9 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ઓકે, ચાલો તો ઘનતા ડીનું આપણે સીધું સૂત્ર મૂકીએ કે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ઝેડ ઇન્ટુ એમ એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન. ઝેડ કેટલો થશે અહીંયા? 4. આણ્વીય દળ 107.9 હું શેમાં લઉં છું? ગ્રામ પ્રતિ મોલમાં. એટલે અહીંયા મારે વજન જે છે અહીંયા આપણો જવાબ ઘનતાનો જે આવશે ગ્રામમાં આવશે. ઓકે, ચાલો એ કેટલા છે? 408. હવે આ ગ્રામ છે તો ઘનતા કયા એકમમાં લેવી પડે? ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં. ગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબનો સારું છે. તમારે ઘનતા લેવી હોય ગ્રામની જગ્યાએ તો લેવી પડે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ, જે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપી છે. પણ તમે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં પણ આન્સર લાવો તો તમે ખોટો ન પડે. હા, કદાચ ઓપ્શનલ તમે જોઈ શકો કે ઓપ્શનમાં જવાબ શેમાં આપ્યો છે? કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ હોય તો તમારે કમ્પલસરી કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. પણ અહીંયા એવી કંઈ જરૂરિયાત તમને કીધી નથી એટલે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં આપણે આન્સર લાવશું. 408 ગુણ્યા 10⁻10. 408 ગુણ્યા 10⁻10 સેન્ટીમીટર ક્યુબ ઇન્ટુ 6 ગુણ્યા 10⁻23. ચાલો કેલ્સી મારો આન્સર લખો. તેમાં આવશે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઓકે, હવે હું તમને જાતે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે કહું છું કે આનો આન્સર કિલોગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ, કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબમાં લાવો. તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરીને શેમાં લાવવાનું છે આન્સર? કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબમાં, જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે. શું કરવું એ તમને હું હિન્ટ આપી શકું છું. અહીંયા શું કરવું પડે? અહીંયા તમારે અહીંયા ગ્રામ છે એને કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવા પડે. ઉપર સેન્ટીમીટર છે એની જગ્યાએ મીટરમાં કન્વર્ટ, અને એ ન કરવું હોય તો અહીંયા પણ કરશો. ગ્રામને કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શું કરવું? સેન્ટીમીટર ક્યુબને મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ. તો યુ આર ટેલેન્ટેડ, તમે બધા હોશિયાર છો. બરાબર. આની કેલ્ક્યુલેટર કરીને આ જવાબ લખો અને સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરો કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ માટે શું આન્સર આવે છે તેની. ઓકે, ચાલો તો આ તમારી વાત કરી મેં ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સરસાઇઝ માટે તમને જે આપેલા હતા પ્રશ્ન એની. હવે આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન જે તમને આપેલા છે. બરાબર, એ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નની મારે તમને ચર્ચા કરવાની છે. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ એની પહેલાં ફટાફટ 3 એક્ઝામ્પલ છે એકવાર જોઈ જાઓ, સમજી જાઓ, નોટબુકમાં નોંધી લો અને ફરી પાછા ફ્રેશ થઈને પાછા બેસો. આપણે વાત કરવાની છે હવે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન. ચાલો રેડી? જોયું પ્રશ્ન એક્સરસાઇઝના 3 એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા.
હવે એની નીચે જો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન તમને આપેલા છે, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નનો પહેલો પ્રશ્ન શું તમને કીધો છે? તમને એવું કીધું છે, એક ચોરસ સંવૃત સંકુલિત રચનામાં દરેક પરમાણુનો સવર્ગાંક દ્વિપરિમાણીય સ્તરમાં દરેક પરમાણુનો સવર્ગાંક કેટલો થાય? દ્વિપરિમાણ શબ્દ વાપરો છે, બરાબર છે, તો શું થવાનો છે? તો કે દ્વિપરિમાણમાં સવર્ગાંક 4. આપણે આગળ વાત કરી છે, દરેક પરમાણુ પોતાના સ્તરના 4 પરમાણુને સ્પર્શ કરે ચોરસ ક્લોઝ પેકિંગ રચનામાં. ટોટલ સવર્ગાંક ત્રિપરિમાણમાં 6, એક ઉપર એક પાછળ, 4 પોતાના, પણ દ્વિપરિમાણમાં કેટલા થાય છે? 4. ક્લિયર છે? હવે એની જગ્યાએ ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ રચના માટે પૂછ્યું હોય તો દ્વિપરિમાણમાં કેટલા થતા હતા? 6. યાદ કરો, તમને આગળ ડાયાગ્રામ સાથે સમજાવેલું છે. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન તમને એવું પૂછ્યું કે એક સંયોજન ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ રચના ધરાવે છે. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નનો કેટલામો પ્રશ્ન છે? 1.14મો. લખાણ સંબંધિત. એક પરમાણુ જે છે એ ષટકોણીય ક્લોઝ પેકિંગ HCP રચના ધરાવે છે. તો કુલ છિદ્રોની સંખ્યા શોધો. કુલ છિદ્રની સંખ્યા. તો HCP રચનામાં છિદ્ર કયા કયા હોય મિત્રો? તો કે ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર અને અષ્ટફલકીય છિદ્ર. કુલ છિદ્ર શોધવા મારે શું કરવું પડે? બંનેનો સરવાળો કરવો પડે. કુલ છિદ્રની સંખ્યા, કુલ છિદ્રની સંખ્યા બરાબર ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર, ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા વત્તા અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા. બરાબર. કેટલામાં કીધા છે? 0.5 મોલમાં 0.5 મોલમાં કુલ છિદ્રની સંખ્યા અને કેટલા ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર હશે શોધવાનું તમને કીધું છે. કુલ છિદ્ર અને એમાં પાછળ ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કેટલા. તો કોઈ પણ એકમ કોષમાં કેટલા છિદ્ર હશે નક્કી કેવી રીતે થાય? તો કે પેલા પરમાણુની સંખ્યા જોઈએ. મારે 0.5 મોલમાં કુલ પરમાણુની સંખ્યા શોધવી પડે. તેથી 0.5 મોલમાં પરમાણુની સંખ્યા બરાબર 0.5 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23, એટલે એના અડધા થવાના 3.011 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ થાય. પરમાણુની સંખ્યા મળી ગઈ એટલે તમે રાજા. બરાબર. તેથી અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા, અષ્ટફલકીય છિદ્રની સંખ્યા જેટલા પરમાણુ હોય એટલા જ છિદ્ર અષ્ટફલકીય થવાનું 3.011 ગુણ્યા 10⁻23. અને ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર એના કેટલા થવાના છે? બમણા. ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા આના કરતાં બમણા, એટલે કેટલા થવાના? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો પહેલો જવાબ તમને મળી ગયો, ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા. તો કુલ છિદ્રની સંખ્યા બંનેનો શું કરવો પડે? સરવાળો. તેથી કુલ છિદ્રની સંખ્યા બરાબર અષ્ટફલકીય 3.011 ગુણ્યા 10⁻23 વત્તા ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. 10⁻23ને શું કાઢી નાખશું આપણે? કોમન. 6 ને 3 9. 9.033 ગુણ્યા 10⁻23 છિદ્ર ટોટલ થાય. કુલ છિદ્ર 0.5 મોલમાં 9.033 ગુણ્યા 10⁻23. ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કુલ પરમાણુ કરતાં બમણા થશે. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જુઓ. 1.15માં તમને એવું કીધું છે કે એક સંયોજન, રકમ વાંચો જે ફટાફટ જુઓ જે સ્ક્રીન પર રકમ તમને દેખાય છે અને તમારી લખાણ સંબંધિત ટેક્સ્ટબુકમાં પણ તમારી પાસે રકમ આપેલી છે. શું કીધું જુઓ કે એક સંયોજન 2 તત્વો M અને N થી રચાય છે. N એ CCP રચના ધરાવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1.15. N તત્વ એ CCP રચના ધરાવે છે.
તેથી n પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થવાની છે? 4. આપણે વાત કરી છે ને FCC, CCP અને HCP. પરમાણુની સંખ્યા હંમેશા કેટલી થવાની છે? 4. NCCP રચના ધરાવે એટલે કે ઋણ આયન હોવો જોઈએ. મોટા કદના પરમાણુ એ હંમેશા સ્ફટિક પ્રણાલીની રચના કરે જ્યારે તેનાથી ઉત્પન્ન થતા છિદ્રમાં ધન આયન ગોઠવાય છે. તો કીધું છે જો m પરમાણુ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોનો 1/3 ભાગ રોકે છે. તો પહેલાં કુલ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા કેટલી થાય? તેથી સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા આના કરતાં બમણી, 4 દૂને 8. તેથી m પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલા ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કુલ કેટલા છે? 8. એનો કેટલામો ભાગ રોક્યો છે? 1/3 મલ્ટીપ્લાય વિથ 1/3. તો કેટલા પરમાણુની સંખ્યા થશે? 8/3. હવે જુઓ m જેન n કરો અણુસૂત્ર બનાવવા માટે. m પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થઈ? 8/3. n ની કેટલી થઈ? 4. અને સામેની બાજુ ગુણાકારમાં જવા દેવાનું. 8 × 12. તો m ની કેટલી થઈ? 8 અને n ની કેટલી થઈ? 12. તો અણુસૂત્ર શું બન્યું? m8 n12. કોમન તમારે કાઢવું હોય તો કાઢી શકો. કેટલા કાઢી શકો છો કોમન? આમાં તમારે 4. 4 નીકળે ને? 4 દુ 8 અને 4 તેરી 12. તો શું સૂત્ર બન્યું? m2n3. ક્લિયર? આગળ પ્રેક્ટિસ કરાવી છે, ફરીવાર રિપીટ કરાવું છું. શું કીધું છે? n પરમાણુ એ CCP રચના ધરાવે છે. CCP પરમાણુની રચના ધરાવે એટલે એના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થઈ? 4. m પરમાણુ ચતુષ્ફલકીય છિદ્રનો 1/3 પાર્ટ રોકે છે. તો ચતુષ્ફલકીય છિદ્ર કેટલા છે તમારી પાસે? તો કે જેટલા પરમાણુ હોય તેના કરતાં બમણા. કેટલા છે? 4. તો કેટલા થવા જોઈએ? 8. પણ એમાં કેટલાનો ભાગ રોકે છે? તો કે 1/3 ભાગ રોકે છે. તો m પરમાણુની કુલ સંખ્યા કેટલી થાય? 8/3. અણુસૂત્ર બનાવવા માટે શું કરવું? m જેમ n. m ની કેટલી? 8/3. n કેટલા થયા? 4. 3 ને સામે એવું નહીં કરવું ને સાહેબ, લસા લઈ લો તો અહીંયા છેલ્લે નીચે 3 ને એવું નહીં. જે છેદમાં છે ને સામેની બાજુ ગુણાકારમાં જવા દે. 8 સામેની બાજુ 4 જતા રહે તો 8 જેમ 12. તો અણુસૂત્ર શું બન્યું? m ની સંખ્યા 8, n ની સંખ્યા 12. m8 n12. કેટલા કોમન નીકળશે? 4. કોમન કાઢો. m2 n3 પ્રકારની રચના થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આગળ વધો છો. તમને એવું કીધું નીચેની સ્ફટિકમાંથી કઈ વધુ સંકુલન ક્ષમતા હશે? તો સાદો ઘન, અંતઃકેન્દ્રિત, સમઘનીય રચના અને ષટકોણીય. હવે એ તો તમને આવડે છે, હમણાં આગળ એ વાત કરી હતી લેક્ચરમાં. સંકુલન ક્ષમતા, પેકિંગ ક્ષમતા કોની સૌથી વધારે છે એ તમને શોધવાનું કીધું છે. તો એ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આગળ જાય છે 1.17નો. તમને એવું કીધું છે કે 2.7 × 10⁻2 કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલર દળ ધરાવતું તત્વ એટલે MW આપ્યું છે. કેટલું આપ્યું છે? 2.7 × 10⁻³ કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ આપેલું છે. 10⁻2 છે આપેલું છે. તત્વ એકમ કોષ રચે છે જેના ધારની લંબાઈ 405 પાઇકોમીટર છે. એ બરાબર 405 પાઇકોમીટર છે. જો ઘનતા 2.7 × 10⁻³ D 2.7 × 10⁻³ કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ હોય, હા, તો એકમ કોષની પ્રકૃતિ શોધો. હવે એકમ કોષની પ્રકૃતિ શોધો એટલે ઇટ મીન્સ એનો અર્થ શું? કયા પ્રકારનો એકમ કોષ છે? તો કયા પ્રકારનો એકમ કોષ છે તમને આના પરથી ક્યારે ખબર પડે? કે જો તમે ઝેડ શોધી લ્યો તો ધારો કે ઝેડની કિંમત 1 આવે છે તો કયો થયો? સાદો ઘન. ઝેડની કિંમત 2 આવે છે તો કયો થયો? BCC.
ઝેડની કિંમત 4 આવે છે તો કયો હોઈ શકે? એફસીસી, સીસીપી કે એચસીપી. ચાલો સૂત્ર મૂક્યા. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ઝેડ ઇન્ટુ એમડબલ્યુ અપોન એ ક્યુબ ઇન્ટુ એને. ઝેડ શોધવાનો છે તેથી ઝેડ ઇફેક્ટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ઇન્ટુ એ ક્યુબ એને અપોન એમડબલ્યુ. ઘનતા 2.7 ગુણ્યા 10³ કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. એ 405 પાઇકોમીટર છે. હવે જરા વિચારો જે કેમાં મારે કન્વર્ટ કરવું પડશે? મીટરમાં કે સેન્ટીમીટરમાં? તો કે સર મીટરમાં, કારણ કે અહીંયા મીટર છે. તો શું થશે? ગુણ્યા 405 ગુણ્યા 10⁻12 નો ક્યુબ. નંબર ઓફ એવોગેડ્રો 6 ગુણ્યા 10⁻23 ડિવાઇડેડ બાય એમડબલ્યુ. આણ્વીય દળ આપ્યો છે 2.7 ગુણ્યા 10⁻2. હવે એ કિલોગ્રામ જ છે. જો અહીંયા કિલોગ્રામ છે, અહીંયા કિલોગ્રામ છે, તો કંઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે નહીં. હા, જો અહીંયા ગ્રામ અને અહીંયા કિલોગ્રામ હોત તો વી હેવ ટુ ચેન્જ. આઈધર આને ચેન્જ કરવું પડે અથવા તો ઉપરનાને ચેન્જ કરવું પડે, પણ અહીંયા એવી જરૂર છે નહીં. સો ઝેડ ઇફેક્ટિવ કેલ્ક્યુલેટર આપણે મારીએ કેટલું થાય છે? ચાલો ફટાફટ મારો જોઈએ કેલ્ક્યુલેટર. તો કે 2.7 ગુણ્યા 405 ગુણ્યા 405 405 ગુણ્યા 6 ડિવાઇડેડ બાય 2.7. બરાબર. તો કેટલો જવાબ આવે છે તમારો? 3.98ની આસપાસ સમથિંગ જવાબ આવે છે. 3.98 નિયરલી અબાઉટ 4. બરાબર, નિયરલી અબાઉટ 4. તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ બરાબર 4 હોય તો કઈ રચના હોઈ શકે છે? તો કે એફસીસી, સીસીપી અથવા તો એચસીપી રચનામાંથી કોઈ પણ એક પોસિબિલિટી તમારી હોઈ શકે છે. ઓકે, તો આ તમારો જવાબ જે છે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નના પૂરા થયા. હવે આપણે જવાનું છે સ્વાધ્યાય ઉપર. સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્ન છે એની હું તમને હિન્ટ આપું છું. દરેક પ્રશ્નની હિન્ટ આપીશ. યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ યોર સેલ્ફ. તમારી જાતે એને પ્રયત્ન કરજો સોલ્વ આઉટ કરવાનો, અને ન ખબર પડે કે ન જવાબ આવે તો મારો સંપર્ક કરવો. ઓકે, ચાલો ફટાફટ છે આ નોંધી લ્યો. આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય ઉપર. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન પૂરા કર્યા પછી હવે આપણે વાત કરવાની છે સ્વાધ્યાયના ક્વેશ્ચનની. બરાબર છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર જુઓ 1.11. હું માત્ર ને માત્ર ડાયરેક્શન તમને આપવાનું છે, પ્રેક્ટિસ તમારી જાતે જો કરવાની. બરાબર. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1.11 શું કહે છે? જુઓ 1.11 કે ભાઈ એક સિલ્વર એફસીસી રચનામાં સ્ફટિકીકરણ પામે છે. સિલ્વર પરમાણુ એફસીસી રચના ધરાવે છે. એફસીસી રચના ધરાવે તો ઝેડ ઇફેક્ટિવ બરાબર કેટલા થવાના છે ને? તો કે ઝેડ ઇફેક્ટિવ બરાબર 4 થવાના છે. ધારની લંબાઈ એ તમને આપેલી છે. કેટલી આપેલી છે? 4.07 ગુણ્યા 10⁻8 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. ઘનતા ડી આપેલું છે 10.5 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ આપેલું છે. તો આણ્વીય દળ એમડબલ્યુ ગોતો તમે. ચાલો, બહુ સરળ દાખલો છે. બધી જ વસ્તુ આપેલી, સીધું સૂત્ર મૂકો. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ ઇન્ટુ એમ અપોન એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન એ. ડી આપ્યો છે 10.5 ગ્રામ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એ પણ સેન્ટીમીટરમાં જ આપેલો છે. કોઈ જાતનું કન્વર્ઝેશન કરવાની જરૂર છે નહીં. એમને કરતા બનાવો. ડી ઇન્ટુ એ ક્યુબ એને અપોન ઝેડ. ડીની કિંમત મૂકો 10.5, એની કિંમત મૂકો 4.07 ગુણ્યા 10⁻8 એનો ક્યુબ. એન મૂકો 6 ગુણ્યા 10⁻23 ડિવાઇડેડ બાય ઝેડ મૂકો 4. ઓકે, બહુ ઇઝી છે. કેલ્ક્યુલેશન મારજો. એમ તમારો આવશે ગ્રામ પ્રતિ મોલમાં, અને ગ્રામ પ્રતિ મોલ ના લખવું હોય તો તમે યુનિફાઈડ માસ યુ લખી શકો છો. ક્લિયર? ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે આગળ વધીએ છીએ. 1.12 શું કીધું છે? જુઓ રકમમાં કે ભાઈ પી અને ક્યુનો એક સમઘન બનેલો છે. ક્યુ પરમાણુ સમઘનના ખૂણા પર છે. ક્યુ પરમાણુ એ સમઘનના ખૂણા પર છે. બરાબર, આ પ્રકારે
आ एक आपणो सपोज के समघन है। आ बधा कया परमाणु है क्यू। तो क्यू परमाणु की संख्या केटली थाय? क्यू परमाणु की संख्या केटला परमाणु थाय? 8। दरेक दीठ केटलामां भागमां आवे? 8। एटले क्यू परमाणु की संख्या थाय 1। खूणा पर होय एटले ऋण आयन हमेशा मोटा कदनो होय पाछो। જ્યારે પી પરમાણુ અંતઃ કેન્દ્રમાં છે, અંતઃ કેન્દ્ર એટલે બીસીસી રચના થઈ, એ આપણને ખ્યાલ આવે બરાબર। આ અંતઃ કેન્દ્ર, અંતઃ કેન્દ્રમાં છે પી પરમાણુ, અંતઃ કેન્દ્રમાં એની પણ સંખ્યા કેટલી થવાની છે? 1 જ, કારણ કે એ આખો પોતાનો રહેવાનો છે। તો સંયોજનનું સૂત્ર બનાવો તો પી જેમ ક્યુ કરો, પીની સંખ્યા 1, ક્યુની સંખ્યા 1, આનું સૂત્ર શું બને? પી ક્યુ। હવે પૂછ્યો છે દરેકનો સવર્ગાંક, પીનો સવર્ગાંક અને ક્યુનો સવર્ગાંક। અંદર પી પરમાણુ છે એ ઇમેજિન કરો કે અંદરનો પરમાણુ હોય એ કેટલા પરમાણુને સ્પર્શ કરતો હશે? તો કે સ્વાભાવિક છે દરેક ખૂણાના પરમાણુને સ્પર્શ કરતો હશે। અહીંયા ડાયાગ્રામમાં તમને ભલે નથી ખબર પડતી, પણ તમે એટલું ઇમેજિન કરી શકો કે આ પરમાણુ આ 4ને સ્પર્શ કરતો હશે અને નીચેના 4ને પણ સ્પર્શ કરતો હશે। સેન્ટરનો એક જે પરમાણુ છે, તમે જ્યાં બેઠા છો એ સેન્ટરનો પરમાણુ, દરેક ખૂણા પરના પરમાણુ, નીચેના ખૂણા પરના પણ દરેક સ્પર્શ કરતો છે। એટલે ક્યુનો પણ સવર્ગાંક 8, ક્યુનો સવર્ગાંક 8 અને પીનો સવર્ગાંક ખૂણા પરનો પરમાણુ બીજા કેટલા પરમાણુને સ્પર્શ કરતો હશે? એ પણ 8ને સ્પર્શ કરતો હશે, કારણ કે 8માં ઓલરેડી વિભાજિત છે। એનો પણ સવર્ગાંક કેટલો થવાનો છે? 8 સવર્ગાંક થશે। ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી 1.13મો પ્રશ્ન જુઓ। 1.13માં શું કીધું છે કે નિયોબિયમ જે છે એ નિયોબિયમ અંતઃ કેન્દ્રિત રચના પામે છે। 1.13 અંતઃ કેન્દ્રિત માટે ઝેડ ઇફેક્ટિવ કેટલા આવવાના છે? 2, બરાબર, 2 આવશે બીસીસી માટે। ડી આપેલો છે તમને અહીંયા 8.55 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ। તો નિયમનું પરમાણુય દળ એમ 93 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, યુ આપ્યો છે ગ્રામ પ્રતિ મોલ। તો પરમાણુની ત્રિજ્યા શોધો, પરમાણુની ત્રિજ્યા, બરાબર। શું કરવું પડે પરમાણુની ત્રિજ્યા? બીસીસી રચના માટે તમને ખબર છે ધારની લંબાઈ ને પરમાણુ ત્રિજ્યા વચ્ચેનો સંબંધ ખબર છે, તો મારે પહેલાં ધારની લંબાઈ શોધવી પડે, બરાબર। તો આપણો પેલો ટાર્ગેટ રહેશે ડી = ઝેડ ઇન્ટુ એમ એ ક્યુબ ઇન્ટુ એને। પહેલાં શું ગોતવું પડે? એ ગોતવો પડે। એ ક્યુબ = ઝેડ ઇન્ટુ એમ ડી ઇન્ટુ એને। ઝેડ કેટલા આવશે? 2, એમ કેટલો છે? 93, ડી 8.55, નંબર ઓફ એવોગેડ્રો 6 × 10⁻23। ચાલો કેલ્ક્યુલેટર મારીએ આપણે। 2 × 933, 2 × 93 ડિવાઇડેડ બાય 8.55 ડિવાઇડેડ બાય 6.022 અથવા 6 લ્યો તોય ચાલે। કેટલો છે? 3.61 × 10⁻23। એ ક્યુબ મેળવો, તમારે એ મેળવવાનો છે તો ઘનમૂળ લેવું પડે। 23નું ઘનમૂળ ન નીકળે, એને કન્વર્ટ શેમાં કરવું પડે મારે? 24માં। તો કેટલા થશે? 36.1 × 10⁻24। તો એ બરાબર શું થશે? તો √³ 36.1 × 10⁻24। -24 છે એનું ઘનમૂળ ન નીકળે, 3 વડે ભાંગવું પડે, ખબર છે ને ઘાતાંકમાં। તો કેટલો થવાનો છે? 10⁻8, 8 × 24। ઓકે, હવે 36.1નું ઘનમૂળ તમે લ્યો, બરાબર, તો કેલ્ક્યુલેટરથી તમે કાઢી શકો ને પરીક્ષામાં તમે જ્યારે જાઓ તો ત્યાં તો JEE નીટમાં તો એમ કેલ્સી ના હોય તો શું કરવું પડે? હવે 36નું ઘનમૂળ જુઓ તો કોની નજીક? 36નું તમે કોની નજીક? 3નું ઘનમૂળ કેટલું થાય? 3 × 9 = 27, 3નો ઘન થાય 27 અને 4નો ઘન કેટલો થાય? 64।
27 અને 64 કોની નજીક છે 36? તો કે 27 નજીક છે, એટલે આનું ઘનમૂળ જે આવશે એ 3 પોઈન્ટ સમથિંગ આવવાનું છે. ફરી વાર કહું એકવાર, 3નું ઘનમૂળ 27, 3નો ઘન 27, એટલે 27નું ઘનમૂળ કેટલું થાય? 3. 64નું ઘનમૂળ કેટલું થાય? 4. 36 27ની નજીક છે કે 64ની? તો કે 27. તો આન્સર જે આવશે એ 3ની નજીક જ આવશે, અને 3ની નજીક એટલે કેટલો? લગભગ 3.1 થી લઈને 3.3ની આસપાસ આવવો જોઈએ, બરાબર. તો કેલ્ક્યુલેટર તમારે મારી લો, અને પરીક્ષામાં તમે ડાયરેક્ટ 3 લખો તોય વાંધો નહીં કંઈ. પરીક્ષામાં સીધું તમે 3 લખી નાખો, 3 × 10⁻8 એ ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર, ખાલી ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર, લંબાઈ શેમાં આવવાની? સેન્ટીમીટર. એ આવી ગયો. હવે મારે શું મેળવવાનો છે? આર. તો બીસીસી માટે, બીસીસી રચના માટે 4r = શું હતું? √3 હતું. r = √3a/4. √3 1.71, આ આપ્યો છે 3 /4. આર તમારો જવાબ સેન્ટીમીટરમાં આવી ગયો. ઓકે, તો આ તમારો આન્સર એકદમ સરળ MCQ છે, પૂછાયેલો છે. ચાલો, ત્યાર પછી જે છે 1.14 એ હું તમને ગણાવીશ, બરાબર. 1.14માં જે છે એ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ નથી, એ મારે તમને કેલ્ક્યુલેશન કરાવવું પડશે. તો 1.14માં અત્યારે આપણે બાકી રાખીએ છીએ, એ કાલના વિડીયો લેક્ચર્સમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં શીખવાનું છે. ત્યાર પછી એ પછી 1.15 આ તમારે જાતે કરવાનો છે. શું કીધું છે? જો 1.15 કોપર FCC રચના ધરાવે. FCC રચના માટે Z બરાબર કેવા થવાના છે? 4. ધારની લંબાઈ આપેલી છે એ બરાબર 3.61 × 10⁻8 સેન્ટીમીટર. તો દર્શાવો કે તેની ગણતરીથી માપેલી ઘનતા, એ માપેલી ઘનતાના મૂલ્ય 8.92 ને મળતી આવે છે. પ્રાયોગિક રીતે જે માપેલી છે, ડી પ્રાયોગિક, એ 8.92 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર કીધું છે. તમને એવું કીધું છે કે પ્રાયોગિક અને ડી સૈદ્ધાંતિક આ બંનેના મૂલ્યો સરખા છે એવું કીધું છે. તો તમારે ગોતવું શું પડે? સૈદ્ધાંતિક એટલે સૂત્ર મૂકો, એ પ્રાયોગિક એટલે પ્રયોગ કરીને જેમ આપેલી છે તે. તો D = Z × M a³ × Na. Z આવશે 4, M કોપર કીધું છે એટલે કેટલું લઈ લઈશું આપણે? 63.5. એ આપ્યો છે N 6 મૂકો, કેલ્ક્યુલેટ કરો. ડીની વેલ્યુ એ પ્રાયોગિકની નજીક આવે છે તો હા આવે છે, નથી આવતી તો નહીં, નથી આવતી. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી 1.16મો પ્રશ્ન પણ હું કરાવવાનો છું, પણ એ હજી એકવાર તમારી જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો. કેમ? તો કે તમે આ પ્રકારનો MCQ ધોરણ 11માં જે છે એ ધોરણ 11માં પહેલા ચેપ્ટરમાં શીખેલા છો. અહીંયા તમને આપેલું છે નિકલ બિનતત્વયગ્મિતિ સંયોજન આપેલું છે, નિકલ 0.98 ઓહો 1. સૂત્રમાં નિકલ +2 અને નિકલ +3નો અંશ કેટલો, એટલે ટકાવારી પ્રમાણ તમારે ગોતવાનું. આ પ્રકારનો MCQ ધોરણ 11માં છે FEમાં આવતો હતો, ખ્યાલ હોય તો જો MCQ સોલ્વ કર્યો હતો. FE 0.93 ઓ. આમાં FE +2નું કેટલું પ્રમાણ છે અને FE +3નું કેટલું પ્રમાણ છે એવું ધોરણ 11માં એક MCQ આવતો હતો પહેલા ચેપ્ટરમાં. જો આવડે તો ઠીક છે, ન આવડે તો ગભરાવાની જરૂર નથી, હું કરાવવાનો છું. ઓકે, તો આજનો વિડીયો લેક્ચર જે છે, આજનો વિડીયો લેક્ચર આપણે અહીંયા ઓવર કરીએ છીએ. આજના વિડીયો લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાયના એક્સરસાઇઝના પ્રશ્ન, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જે તમારે ગણવાના છે એ મેં તમને કરાવ્યા છે. ઓકે, આજનો વિડીયો લેક્ચર ઓવર કરીએ છીએ. કાલના વિડીયો લેક્ચર્સમાં આપણે આના રિલેટેડ એક્સ્ટ્રા MCQ, સ્વાધ્યાયના 2 પ્રશ્ન મેં જે તમને કીધા છે હું કરાવવાનો છું એ, અને આગળ વાત કરશો. ત્યાં સુધી બાય, ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો.